बालक को फॉलो करेगा आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो उज्जायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्तारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेशिं। मंगलाणं च सौवेशिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमार खुशी। हाँ, डेली प्रोग्राम बोलिए। हे दादा भगवान, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जागृति स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्टैकल्स फंसाते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर कैमरे टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से, ऐसी आप हमें शक्ति दे। जैसे चिदानंद। वेरी गुड। रुद्र। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हैं आपके हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, है कच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे ओके, वेरी गुड। रुद्र, आपको डेली प्रेयर आ गया है और स्टडी प्रेयर? और डेली प्रेयर थोड़ा ही बाकी रहा लास्ट। ओके। 2 लाइन्स जैसे। देव आपको नेक्स्ट वीक को बोलने का है, ओके? और रुद्र आपको फ्राइडे बोलने का है, ओके ओके। तो आप रिपोर्ट लिखता है तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या होता है? किसको मालूम है? कम लाइक दादा भगवान। दरअसल मैंने पूछा आपको। आनंदी दीदी। जय सच्चिदानंद, टू बिकम लाइक दादा। ओके, तो आपने और जो आपका गोल है वो बताना और प्रोग्रेस के साथ चल रहा है वो बताना। ओके, आनंदी दीदी आप स्टार्ट करो। जय सच्चिदानंद, मेरा ये गोल है कि मैं सिंसियर, तीनों गोल में सिंसियर रहूं और वो धीमे धीमे हो रहा है, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे को भी ऐसा ही चल रहा है और मेरे को स्टडी में थोड़ा इम्प्रूव करना है। नहीं, वो दादा भगवान की बात है। दादा भगवान की जैसा आपको एक चीज बनने का, क्या बनने का? कभी झूठ नहीं बोल। हाँ?
देखो आपने कोई रिपोर्ट नहीं का आपका रिपोर्ट निकालो, फर्स्ट लाइन क्या है हमको बताओ दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद दादा भगवान के जैसा बनने के लिए मुझे तीनों गोल में सिंसियर रहना है। क्या करने का है? तीनों गोल में सिंसियर रहना है। वो तो अनन्या दीदी ने बोला है, और आपको लिखा है क्या रिपोर्ट में? वो पढ़ो, कुछ नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा है। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद मुझको पॉजिटिविटी चाहिए दादा भगवान जैसे, और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है। ओके दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा दादा भगवान के जैसे बनने में विनय और आदर है। तो मतलब हर रोज तो मेरे से नहीं होता है, आज भी मैंने वो ब्रेक कर दिया था। क्या हुआ था आपको? मतलब सर मेरी गलती नहीं थी ना, तो भी जोर जोर से डांट रहे थे, तो मेरे मतलब मैंने उनके सामने बोल दिया कि मेरी गलती नहीं है तो क्यों आप, मतलब उस टाइम मेरे को विनय नहीं रहा। और सम्यक और दर्शन आपको निकालो, रिपोर्ट करेक्ट है कि नहीं हो देखो, हमको बताओ। मोनिका दीदी। हाँ, मेरा ये गोल था कि मैं तीनों गोल में सिंसियर रहूं। मैं हमेशा स्टडीज में और हेल्थ में रह जाती हूँ, पर दादा के ज्ञान में कलम ब्रेक हो जाती है, तो उसमें मुझे और प्रोग्रेस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है अभी। और मैं मिस किया आपको, क्या दादा के कैसा क्या बनने का आपको? सिंसियरिटी टू ऑल हाँ, थ्री ग्लोब। ओके खुशी। हाँ जय नहीं वेट सच्चिदानंद, आपको वो नहीं लिखा है रिपोर्ट में, क्या लिखा है आपको? मैंने वही लिखा है। ओके वेरी गुड। मैं ठीक है, सिंसियरिटी सब नहीं लिखते हैं। मोनिका और खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा दादा का ये गोल था कि मैं एडजस्ट करूँ, सभी के साथ एडजस्ट करूँ। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है मेरा, कभी कभी मम्मी के साथ एडजस्ट नहीं करती हूँ। ओके करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी क्यों? और आज मैंने खड़ी होकर सत्संग किया था। कितनी त्रिमंत्र कितनी दफा बोला? मंत्र 5 टाइम। क्यों? और अब कल का होमवर्क क्या दिया था हमने? खड़ी होकर मोनिका दीदी क्या आपको बोला था? सत्साधन खड़ी होकर सिंसियरली करना, आंख बंद करके। नहीं ऐसे वो तो किया था। हाँ, पहले उसने चिक चिक किया था, बाद में मैंने कहा तुम ऐसे नहीं चलेगा, तो बाद में उसने किया पूरा। आपको दादा भगवान तो कैसे हेल्प करेगा? और सम्यक आपने देखा अपना रिपोर्ट? दरअसल आपने देखा अपना रिपोर्ट? तीर्थ। हाँ देख रहा हूँ। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा। तो आप लिखो कल से। आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद, दादा जैसे बनने के लिए मुझे एडजस्ट एवरीवेयर करना है। वो लिखा है आपने? मैंने वो तो लिखा अभी है कि मम्मी तो का आज बनने- तो वो आपने लिखा नहीं, तो अभी ऐसे ही सब बोलते हैं, इसलिए वो कॉपी करने का दूसरे का। ना अच्छी तरह से सोच के कल सबको अच्छी तरह से लिखने का। हाँ ये दूसरे को कॉपी नहीं करने का, दादा किसी को कॉपी नहीं करते थे। हाँ जागृति। जय सच्चिदानंद, आज हमने 5 बार त्रिमंत्र बोला था, 1 बार नौकल में बोली थी। ओके नंबर 4 आ गया। हाँ पूरी तरह से आ गया है। हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी ना किया जाए, ना करवाया जाए, अगरता के प्रति मोदना ना की जाए, ऐसी पराशक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। तो अभी 5वां। ओके ओके पिताक्षी बाप। जय सच्चिदानंद, मैंने दादा भगवान के जैसे बर्थडे में मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट हर्ट टू एनीवन, तो उसमें मेरा अच्छा प्रोग्रेस है, मैं किसी को दुख नहीं देती हूँ ज्यादा। ओके परमार खुशी।
जय सच्चिदानंद। मेरा ये दादा भगवान के जैसा किसी भी जीव मात्रा को दुख न हो ऐसा गोल था, और आज मैंने किसी को दुख भी नहीं दिया, और थोड़ा मम्मी को और बहन को दुख हो गया था। तो आपने वो रिपोर्ट में लिखा है? नहीं, आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा था। नहीं, आपने वो ये गोल लिखा है आपने? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। और हाँ हो गया। ओके, तो देखो बच्चे, दीपक दादा, इन लोग का ऐसे कॉपी करते हैं खुद के लिए, और कितना दिन से हम बता रहे थे फर्स्ट लाइन क्या लिखने का, तो नहीं करते, तो क्या करेंगे अभी दीपक दादा? They can always correct their mistake, ना? Oh yeah. गलती तो होती है, लेकिन अपनी मिस्टेक, क्योंकि आप सोचकर लिखना जरूरी है। किसी का कॉपी करेंगे तो उसमें आपको परिणाम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। आप आराम से सोचो, क्योंकि हर व्यक्ति कुदरत के एक फूल है। कोई चमेली का फूल है, कोई मोगरे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है। तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चमेली गुलाब को कॉपी करेगा तो क्या वो गुलाब बन सकता है? नहीं। हाँ, आप अपने कुदरती फूल को पहचानो और आपकी भावना व्यक्त करो। तो एक ही गुण अगर पूर्णतः से प्रकट हो जाता है तो दूसरे सब गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये रूल है। तो इस तरह से आप रखिएगा। कॉपी तो जो डर के मारे कॉपी कर देते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जो गलती हो जाती है तो उसको सुधार लेना है। हमको यहाँ कोई पनिशमेंट करने नहीं आए हैं। हमें हमारी गलती को पहचानना है और उसके ऊपर आना है, उसको करेक्ट करके बाहर आना है। समझ गए? तो कोई भी एक गुण को लेंगे आप और उसके पीछे पूरा पुरुषार्थ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल हम दादा जैसे हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। और रुद्रा और देव, आपको जो समझ नहीं आता है तो विदित को पूछना क्या करने का है। ओके, तो रिपोर्ट में सम्यक आप सोच के कल सुधारना रिपोर्ट दर्शन। ओके ओके, हिरेन दादा आपने सुना ये सब? तो थोड़ा बात करिए और दादा का गुण के बारे में भी। ऐसे तो टॉपिक चल रहा है अडाई और डिस्ट्रैक्शन और टेढ़ा ही चल रहा है, पर आज ये स्पेशली कितना दिन से ये नहीं हुआ था, इसलिए हम पूछा हूँ। तो ये अभी जो रजनी दादा ने और दीपक दादा ने बताया कि ये सब लिखने का है, तो ये लिखने से क्या फायदा होता है अपने को? ये कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या फायदा होता है कि वो चीज अपने को वो ग्रहण हो जाती है। जो भी चीज लिखते हैं वो याद रह जाती है। अगर कोई चीज लिखेंगे नहीं और किसी ने बताया और अपनी रीत से उसको बता देंगे, लिखेंगे नहीं, बता देंगे, किसी की कॉपी करेंगे तो क्या होगा? तो जो दीपक दादा ने बताया कि फायदा नहीं होगा। अगर अपने को कोई भी चीज करनी है, कुछ भी ग्रहण करने का है, आगे बढ़ने का है, तो वो किसी के आधार से आगे बढ़ेंगे कि अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे? अपने हिसाब से। हाँ, तो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अपने हिसाब से कब आगे बढ़ेंगे? अपनी सोच के हिसाब से कि दूसरों की सोच के हिसाब से? अपनी सोच। अच्छा, और अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और उसमें कुछ भी गलती आएगी, प्रॉब्लम आएगा, तो ये अपने पास ये सब दादा भगवान की सब बातें हैं, आप तो पुत्र है, तो उसको अपन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, तो अपनी जो सोच है, अपनी जो भावना है, अपन जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर अपनों ने इस तरह से आप तो पुत्रों के साथ बात करके
उसमें से आपने जो भी उसका निष्कर्ष निकाला और आपकी गलती है वो आपको समझ में आएगी, तो क्या होगा कि गलती चली जाएगी, और जैसे ही गलती चली जाती है तो वैसे जो अपनी प्रगति है वो किस आधार से रुकी हुई है? हमारी गलतियों के आधार से। हाँ, तो क्या अपनी जो गलतियां है उसके आधार से अपनी प्रगति रुकी हुई है। अगर अपने को प्रोग्रेस करने का है, आगे बढ़ने का है, तो उसमें कौन सी चीज रुकावट बनती है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती। तो ये अपन जो इधर रात को इकट्ठे होते हैं, तो अपन अपनी गलतियां जितनी भी होती है वो उसको देखते जाएंगे और उसको सुधारते जाएंगे। तो जैसे देखते जाएंगे और सुधारते जाएंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि अपन बोल देते हैं कि भाई ये गलती हुई, तो अपनी उम्र के हिसाब से सब क्या कहेंगे कि बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छे बोले आप। तो आपने आपकी गलती दिखाई दी, आपने अच्छा बोला, उसके आधार से प्रोग्रेस होगा आपका? कोई बोलिए। क्या लगता है? अगर हम गलती छुपाते हैं तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। नहीं, गलती छुपा रहते हैं तो नहीं होगा, लेकिन गलती बताते हैं, आप बताते हैं तो आपको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा बोले आपने, और वो तो बात सही है, आपको कहना ही पड़ेगा कि बहुत अच्छी बात करी, आपकी गलती दिखाई दी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जब आपको बताते हैं तो अपने को क्या सोचने का है कि ये जो मैंने गलती बताई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। गलती दिखाने से, गलती कहने से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन किस आधार से आगे बढ़ेंगे? तो कि जो गलती हुई वो क्यों हुई, जो भी आपको विधि क्या कहती है? हमारी जागृति नहीं थी इसलिए गलती हुई, अणसमझण थी इसलिए। हाँ, तो के समझ में कमी थी। हाँ, समझ में आया? तो कि जो भी गलती होती है वो सही समझ नहीं है, उसके आधार से गलती होती है। तो सही समझ कैसे मिलेगी? आप तो पुत्र से बातचीत करेंगे सॉल्यूशन लेके। हाँ, तो कि जैसे ही आपकी गलती होती है और आप तो पुत्रों को बताते हैं, तो उसमें से आपको जो उसका जवाब मिलता है, वो जवाब से आपको आपका प्रोग्रेस करने का है और इस तरह से आपको आगे बढ़ने का है, जहां जहां पे भी आपको दिख रहा है। क्योंकि ये जो अपने दादा भगवान का मार्ग है वो कैसा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो गलतियां ज्यादा दिखने लगेगी। शुरुआत में 1-2 गलती दिखती है, उसके बाद उससे भी 10 गुनी दिखती है, उसके बाद उससे 100 गुनी दिखती है। तो जो गलती दिखती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपना प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन वो गलती में से अपन आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे कि इसमें क्या करने का, तो गलती अपन बताते हैं, उससे अपने को समाधान नहीं लेने का है कि ये जो गलती बताई तो मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत अच्छी हो गई। नहीं, गलती में से मेरे को समाधान क्या मिला। और कई बार क्या होता है कि अपन को समाधान मिलता है, लेकिन अपने को वो बात कई बार समझ में भी नहीं आती है कि भाई ये बात करी है। तो अगर आपको कोई बात करी है और वो उसका समाधान लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो भी उसका प्रश्न करने का है कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम था, उसमें से आप तो पुत्र ने समाधान ये दिया और देने के बाद भी मैंने ऐसा किया, फिर भी ये प्रॉब्लम होता है, तो क्या करूं? पूछ सकते हैं कि नहीं? ऐसा पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, तो जितना पूछेंगे, अपना मतलब क्या है कि जितना आप पूछेंगे उतना प्रोग्रेस होगा। और क्या चीज पूछने की है कि जहां जहां आपको दिक्कत होती है, जहां जहां आपको कोई भी दुख होता है, जहां जहां आपसे दूसरों को दुख होता है, वैसे प्रश्न आपको पूछने के हैं, तो उसमें से आपको समाधान मिलता जाएगा और अपन आगे बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो किसको क्वेश्चन है? करिश्मा?
मेरा ही है। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं हर रोज करिश्मा के साथ कठोर भाषा में बोलती हूँ, वो कम कैसे करूँ? हर रोज कलम ब्रेक हो जाती है मुझसे। तो कि कठोर भाषा आप जो बोलते हैं किसके साथ बोलते हैं? सिर्फ करिश्मा के साथ ही बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका जी। तो कि ये जो कठोर भाषा निकलती है तो ये समझने का है कि ये जो अपन भाषा बोलते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि प्रॉब्लम बढ़ता है? प्रॉब्लम बढ़ता है। प्रॉब्लम बढ़ता है। तो अपनों ने जो समाधान माना है वो कैसा समाधान माना है अभी तक? कि जब अपन जगत में रहते हैं और जगत के लोगों से क्या समाधान माना है कि ये मेरे सामने ऐसा करती है तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा ही माना है। समझ में आया? तो अपनों ने ये माना है कि जो भी सामने वाला ऐसा करता है तो अपने को ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा किया है तो उसका समाधान मिला है तो कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। समझ में आया? तो समाधान कैसे मिलेगा? तो कि आपको कठोर भाषा किस लिए बोलनी पड़ती है? उसके साथ ये इस तरह से बात क्यों करनी पड़ती है? तो कि अपने को जो भी सामने वाला है हाँ, और जो सामने वाला व्यवहार करता है हाँ, वो व्यवहार अपनी समझ में नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है वो। समझ में आया? सामने वाला जो व्यवहार करता है वो गलत है, वो कहने वाला कौन? हम ही है। वो सामने वाला कहेगा कभी? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहता है? वो अपने लिए करता है। वो अपने लिए सही है। हाँ, समझ में आया? तो उसका जो दृष्टिकोण है हाँ, उसका व्यवहार अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण तो जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? जान सकते हैं। अगर सामने वाले का दृष्टिकोण जो व्यू पॉइंट है हाँ, उसका व्यू पॉइंट अपने को समझ में आ गया हाँ, तो फिर अपने से कठोर भाषा कितनी बोली जाएगी? नहीं बोली जाएगी, कम क्यों होगी। क्यों नहीं बोली जाएगी? क्योंकि हमारी उसकी व्यू पॉइंट पता चल जाती है। व्यू पॉइंट पता होने से क्या करेंगे आप? हाँ, वो अभी ऐसा ही करेगी तो लीक हो जाएगा। नहीं, उसका व्यू पॉइंट जान लिया उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ताला था उसके पास आपके पास 50-100 चाबी थी। हाँ, ताला होता है ना, उसको खोलने के लिए उसकी प्रॉपर चाबी होती है कि नहीं? होती है। समझा? तो चाबी होती है, लेकिन चाबी कोई भी चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा? नहीं, वो पर उसकी चाबी। हिरेन काका, हाँ। ओ करिश्मा तो सारा दिन परेशान करती रहती है, उसको कुछ काम नहीं करने देती है, तो करिश्मा का व्यू पॉइंट कैसे देखेंगे आप? तो व्यू पॉइंट मतलब क्या हुआ कि अपने को ये जो ताला खोलने का है उसकी चाबी मिल गई। व्यू पॉइंट किसी का पता चल गया उसका मतलब क्या हुआ कि जो ताला नहीं खुल रहा था, कुछ भी करके नहीं खुल रहा था, वो खोलने की चाबी मिल गई आपको। हाँ, पर वो व्यू पॉइंट कैसे देखूं उसके अंदर? हाँ, तो व्यू पॉइंट कैसे देखेंगे? क्योंकि अपने को तो अपना व्यू पॉइंट पता है, उसका व्यू पॉइंट तो पता नहीं है। हाँ, समझा? तो जो अपन तो ये तो आप तो साथ में रहते हो, हाँ, साथ में रहते। हर एक चीज देखते हो। हाँ, देखती हूँ। समझ में आया? तो हर जो आप उसकी चीज देखते हो तो उसका वो ऐसा क्यों करती है वो पता नहीं चलेगा? हाँ, वो चलेगा। समझ में आया? लेकिन वो पता चलता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो वो उसका जो आपको पता चला वो आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो है। हाँ, समझ में आया? पता तो चलता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा क्यों नहीं लगता है? कि आपको जो अच्छा लगता है वो करेगी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, वो ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो जो पूरा जगत है हाँ, तो वो अपने को अच्छा लगता है उस तरह से चलेगा कि सब अपनी रीत से चलेंगे? सब अपने रास्ते ही चलेंगे। समझ में आया? ये जो 4 व्हीलर है तो 4 पहियों पे चलता है, 2 व्हीलर है तो 2 पहियों पे चलता है, ट्रक है तो 6 पहिए पे चलती है कि नहीं? हाँ, समझ में आया? और ये जो गाड़ी है उसको 2 पहिए से चलाने के लिए जाओगे तो चलेगी? नहीं। वो अपनी रीत से चलेगी। अपने को उसको कैसे चलाने का, वो चलाने का समाधान अपने को लेने का है।
क्योंकि अपने को पता चल गया कि ये चीज ये है, ये इस तरह से चलता है, हाँ समझ में आया? तो उसका हाँ। व्यू पॉइंट जान लिया, वो उसका इंटेंशन जान लिया, सामने वाले को कैसे दुख नहीं होगा, वो बात आप अपने आप कर सकते हो। हाँ समझ में आया ना? हाँ आया। हाँ, तो ये देखने का है कि पूरा जो जगत है वो अपने हिसाब से नहीं चलता है, सब उसके हिसाब से चलता है। जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी है, वो अपने हिसाब से चलती है। तो अपने को उसके साथ अपना व्यवहार कैसा करने का है वो देखना पड़ेगा। पर उसके साथ कोई खेलने के लिए होना चाहिए तो ही वो मानती है। हाँ अगर वो उसकी दीदी नहीं है तो मुझे ही आकर करती है। हाँ, तो लेकिन उसका समाधान आपको चाहिए ना, हाँ चाहिए। तो वो मिल जाएगा। हाँ समझ में आया? लेकिन अपन किस तरह से करते हैं कि समाधान नहीं करते हैं, उसको अपने रिश्ते चलाने के लिए जाते हैं। हाँ वो मैं यही करती हूँ। समझ में आया? समाधान किसको कहते हैं? सोल्यूशन जो तो क्या समाधान किसको कहते हैं कि मैंने 100 रुपया दिया तो 100 रुपये की चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। समझ में आया? तो लेकिन 100 रुपया दिए बिना 100 रुपये की चीज मिलेगी नहीं। तो समाधान कैसे होता है? तो कि अपने को कुछ उसको देना पड़ता है तो सामने से मिलता है। हाँ समझ में आया? अपने को तो हाँ। क्या है कि मैं 100 रुपया नहीं दूं और ये मेरे को चीज मिल जाए तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये बात समझने की है। हाँ तो कि अपने को भी उसके साथ एडजस्ट होने का है। हाँ एडजस्ट कब होंगे? तो कि उसका व्यू पॉइंट और आपका दोनों का व्यू पॉइंट समझ के उसके साथ व्यवहार करेंगे तो फिर ये एडजस्टमेंट होगा। हाँ। पर कभी उसका कल होमवर्क मिला था कि वो खड़ी होकर सत्साधन करना चाहिए। तो मुझे यही आता रहा कि दादा ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो उसके सामने मैं बहुत ही ज्यादा बोलने लग गई। हाँ वो जब तक नहीं कर रही थी तब तक मैं उस पे चिल्ला रही थी। हाँ, तो ये क्या होता है कि आप अपने रिश्ते उसको चलाने के लिए जाते हैं। हाँ तो उससे तो समझ में आया? उसे तो आपका जो व्यवहार है और उसका व्यवहार है वो दोनों अलग है। हाँ है। आपको क्या देखने का है? सिर्फ आपका व्यवहार देखने का है, हाँ उसका व्यवहार नहीं देखने का है। अब उसका व्यवहार कब देखने का है कि कोई वो आपको पूछे हाँ तब उसको बताने का है। हाँ अगर पूछे बिना आप बताओगे तो क्लेश होके ही रहेगा। हाँ वो होगा। समझ में आया? अगर कोई पूछता है तो बताने का, अगर कोई पूछता नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ समझ में आया? आपको अपना काम निकाल लेने का है और हर किसी को अपना काम निकालने का है। हाँ आप तो किसी का काम निकालने के लिए जाओगे, आप किसी को सुधारने के लिए जाओगे तो 100% आप बिगड़ जाओगे और वो सही होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ वो होगा। तो फिर उसे ऐसे उसके रास्ते चलने दो और मैं अपने ही रास्ते पे। हाँ, कोई पूछे तो जवाब देने का। हाँ ठीक है। समझ में आया ना? हाँ जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी, हाँ कल बताना ये कैसा रहा। हाँ बताऊंगी। ओके ओके। हाँ किसी का क्वेश्चन है? वो विधि दीदी आपके साथ कौन है? हाँ वो दोनों मेरे चाचा के लड़के हैं। नाम क्या है? हाँ नाम एक का ये हरि है और ये कीर्तन है। हरि एंड कीर्तन। क्या बात है? हरि, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। आप दोनों भाई ब्रदर्स झगड़ते नहीं है? थोड़ा थोड़ा। आप मम्मी के साथ गुस्से करते हैं? दीदी के साथ? नहीं। तो किसके साथ आप गुस्सा करते हैं? हम दोनों ही करते हैं। हाँ? एक दूसरे के साथ ही गुस्सा करते हैं दोनों भाई लोग। बस वही, पापा मम्मी किसी के साथ नहीं? नहीं, और वो भी थोड़ा ही करते हैं। ओके, तो आप गुस्से क्यों करते हैं? गुस्सा क्यों करते हैं?
हिरेन दादा गुस्सा करने अच्छा होता है? जिसको अच्छा लगता है वो गुस्सा करेगा। हरि के कीर्तन। कीर्तन को अच्छा लगता होगा गुस्सा कर, ऐसा लगता होगा गुस्सा करने से सब काम होता है, हैं? तो क्यों करते हैं? गुस्सा किसको आता है? हरि कीर्तन क्या कहते हो? हरि को आता है, नहीं, लेकिन क्यों आता है? कब कब आता है? उसको जो चीज जब नहीं मिलती तब आता है। हाँ, कोई चीज नहीं मिलती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अच्छी सही जगह पे रखते नहीं है तो ही नहीं मिलती होगी ना। यस। समझ में? और गुस्सा कब आता है कि अपने अपने अंदर समझ सही नहीं है। जैसे आप कोई सम लेके बैठे हैं, ठीक है, और वो सॉल्व नहीं होगा तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उसमें गलती किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते। हाँ, तो गुस्सा कब आता है कि जब अपनी समझ सही नहीं होती है तब गुस्सा आता है। समझ में आया? जो जो अपनी समझ सही हो गई तो गुस्सा नहीं आता है। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तो जो दादा ने बताया, रजनी दादा ने बताया, तो आपको बताने का क्या क्या होता है, तो फिर आपको ये आप बैठे हो ना इधर तो उसका फायदा मिलेगा आपको। जो आज सत्संग में बैठते हैं ना तो सब कुछ बताने का क्या होता है, क्यों कैसे होता है, क्या करते हो, समझ में आया? तो फिर कल उसका फायदा मिलेगा। कल आप आने वाले हैं ना तो बताना कि गुस्सा हुआ था कि नहीं, ओके? और क्यों हुआ था, ठीक है? ओके। ओके। हरि और कीर्तन में बड़े कौन है? वो आपका नाम क्या है? कीर्तन। अच्छा, कीर्तन बड़ा है। ओके। और विधि दीदी उन लोग मम्मी के साथ गुस्से नहीं होते? नहीं, उन लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है। ओह, वेरी गुड। ओके बच्चे लोग, तो कल मिलेंगे, ओके? इसको रिपोर्ट सुधारने का है, प्लीज सुधारने का। और देव आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो विधि दीदी से बात करो, ओके? ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरन काका। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદજી આ ગઈકાલે એક સીડી સાંભળી હતી ને એમાં છે આ જરાક હિરેનાનંદજી આ જરા સમજાવજો ને हाँ, કે આપણને જ્યારે પ્રજ્ઞાશક્તિ ફ્લેશ મારે છે કે હવે આ તમે કોઈ અજાગૃત સંજોગોમાં બેઠા છો એટલે એમાં રસ ધરાવી રહ્યા છો અત્યારે કોઈ અજાગૃત બધા એટલે મીન્સ બધા મહેમાન આવ્યા છે એવું બધું મારો પ્રસંગ છે કે મહેમાન આવ્યા છે ને એમાં હું બેસી રહી છું વાતો કરવા, બરોબર? એટલે અજાગૃત એ પ્રસંગ આવ્યો છે એમાં બેઠી છું સાહેબ. તો એ જ્યારે પ્રજ્ઞાશક્તિ ફ્લેશ મારે છે ત્યારે એ જે ફ્લેશ મારે છે ને કે હવે આ તમે તમારી સીટ પર આવી જાઓ, શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર આવી જાઓ એવું જે જાગૃતિ બતાડે છે તે એ ફ્લેશ ઓન ધ મોમેન્ટ કે એક સેકન્ડ કેટલું હોય સાહેબ, એ એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. ગીતાબેન કેવું છે કે આ જે પ્રજ્ઞાશક્તિ જે એટલે શું છે તો કે આપણને જે સાચી સમજણ મળી, હા હા જી, તો એ સમજણ નું પરિણામ છે પ્રજ્ઞાશક્તિ. હા બરોબર, કરેક્ટ.
ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા. આપણને જેવી સમજણ ઊભી થઈ હમ તો એ પ્રમાણેનું આપણને બતાવે છે. તો એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ વ્યવહાર કરીએ છીએ હમ તો એ વ્યવહારમાં જ્યાં જ્યાં પણ અસર આપણને થાય છે હાજી તો ત્યાં આપણને પ્રજ્ઞાશક્તિ હાજર થાય છે કે આ અસર કોને થઈ હમ અને હું કોણ છું. હા હું શુદ્ધાત્મા ને આ હું અસર શુદ્ધાત્મા છું અને આ અસર અને બીજા બધા ઘણા બધા વસ્તુઓમાં કેવું છે તો કે ઘણી વખત આપણી સમજણ કાચી હોય હાજી હા તો કે સમજણ કાચી છે તો એને એ સમજણ જેટલી તમે પરફેક્ટ કરી છે હા એટલું તમને એ વસ્તુ હાજર રહે છે. હાજી કરેક્ટ તમને એ હાજર ને હાજર કેટલી ક્યારે રહે હા હા તો કે જેટલી સમજણ તમારી ક્લિયર થઈ હાજી એટલું એ હાજર ને હાજર રહે. હા પછી ગમે તેવો સંજોગ હોય હા હા સંજોગ નો વાંધો નથી કોઈ પણ સંજોગ હોય હાજી પણ તમારી પ્રજ્ઞાશક્તિ એટલે તમારી જે સમજણ છે સમજણ હા એ સમજણ પરફેક્ટ છે એવું ક્યારે કહેવાય હાજી તો કે કોઈ પણ સંજોગ છે એમાં આપણને દાદા ભગવાન પાસે જે સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે હાજી હા હા 5 આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે એ હાજી. આજ્ઞાપૂર્વક આપણને જેટલું સમજાય એમાં એ સંજોગમાં હા હા એ પ્રજ્ઞાશક્તિ તમારી હાજર થઈ. હાજર જ છે હા ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કેટલો સમય હાજર રહે એ નથી વસ્તુ હમ પણ તમને એ હાજર રહે છે હમ હાજર થાય છે એટલે તમારી એટલી સમજણ ક્લિયર થઈ છે એટલી ક્લિયર થઈ છે અને જેટલી તમને અસર થાય છે એટલી તમારી સમજણ ક્લિયર કરવાની બાકી છે. આવી રીતે છે. એક્ઝેક્ટ હા હા તો આપણને એ જે આપણે ગેસ સાથે બેઠા 15-20 મિનિટ સાહેબ આ એક પ્રસંગ કે એ બેઠા બરોબર તો એક વખત પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવે કે હવે તમે તમારી મૂળ જગ્યા પર આવી જાઓ છો તો એ એક વાર ચેતવે પછી પાછું આપણે ના ચેતવાઈએ તો બીજી વાર ચેતવે એટલે આપણને પેલા અજાગૃત સંયોગો આયા છે એમાં રસ પડી ગયો છે એમ એટલે 2 વાર ચેતવ્યા કરે પ્રજ્ઞાશક્તિ કે હવે તમારી જગ્યા પર આવી જાઓ એમ એટલે મૂળ શુદ્ધાત્માની જગ્યામાં આવી જાઓ એમ એટલે 1 કે 2 વાર તો ચેતવે જ સાહેબજી. એટલે ચેતવે એટલે તમને એ સમજણ કેટલી ક્લિયર થઈ છે ને હા એ સમજણ જ સમજણને આધારે તમને ચેતવે છે પણ આમાં કેવું થાય છે કે આપણે હજી એનું નુકસાન નથી જાણતા. એક્ઝેક્ટ હેલો ગીતાબેન કે જ્યાં સુધી આપણે નુકસાન નહીં બતાવીએ આપણું જે મન છે એ મન આપણને કોઈ પણ વસ્તુમાં ખેંચી જાય છે ત્યાં આપણે એનું નુકસાન સમજવાનું છે. કરેક્ટ. તો કે જેવું પણ નુકસાન સમજાશે એટલે આજે જે બુદ્ધિ છે તમારી એ જે બુદ્ધિ પ્રમાણે તમે જે ચાલતા હતા એ જ બુદ્ધિ તમારી સમ્યક થાય છે. સમ્યક થઈ જાય છે. કરેક્ટ. એટલે આ જે બુદ્ધિનો ભાગ છે એ સમ્યક થાય છે એટલે એ સમ્યક થવાનો બાકી ક્યાં રહે છે તો કે આપણને બધી ખ્યાલ આવે છે પ્રજ્ઞાશક્તિ બતાવે છે બધું થાય છે પણ એની સાથે સાથે આપણે આપણી જાતને એટલે આપણી જે બુદ્ધિ છે ત્યાં આપણે એને પરિણામ નથી બતાવ્યું. બુદ્ધિનો નિયમ છે એવો કે હંમેશા એ નફો નુકસાન ને આધારે ચાલે. નફો ને નુકસાન. કરેક્ટ. સત્સંગમાં જવું છે તો તમારે બતાવવું પડશે કે જો આ સત્સંગમાં જવાથી કેટલો બધો ફાયદો છે તો તરત તમને સત્સંગમાં લઈ જશે. તમે કુસંગમાં છો તો ત્યાં તમારે એને એટલું બધું નુકસાન બતાવવું પડશે કે તમારી સમજણ એટલી ક્લિયર થઈ જશે તો તમે નુકસાન બતાવી શકશો. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. સમજણ જ કરશે ને આ બધું. કે તમારી સમજણ કેટલી ક્લિયર થઈ છે એના આધારે તમે આ જે ભાગ છે એનું નુકસાન તમે બતાવી શકશો. એટલે બુદ્ધિમાં એટલે પોતાને ખ્યાલ આવશે
કે આ આટલું બધું નુકસાન છે તો હવે મારે અહીંયા ના જવાય, કરેક્ટ, અહીંયા મારે ના બેસાય, ના બેસાય, આવી રીતે વ્યવહાર ના કરાય. એક્ઝેક્ટ, સરસ, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આખો જે મન વચન કાયાનો આખો જે વ્યવહાર છે, હાજી, એ વ્યવહાર આખો શેને આધારે છે? તો કે ફક્ત ને ફક્ત સમજણ ને અણસમજણ ને આધારે છે. હવે તમને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે છતાં પણ હજી જે આગળ જે પૂર્વનું લઈને આવ્યા છીએ એ કામ કર્યા વગર રહેતું નથી. હવે પૂર્વનું જે લઈને આવ્યા છીએ એ કામ કરતું હોય ત્યારે એને આ બતાવવું પડશે નફો નુકસાન, કે કેટલું બધું નુકસાન છે, ત્યારે પછી એમાંથી બહાર નીકળશે. ત્યારે જ બહાર નીકળાય છે ખરેખર. એટલે તરત બહાર નહીં નીકળે પણ એને ખ્યાલ આવી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? ગીતાબેન નો ભાગ છે કે જે હિરેન નો ભાગ છે એને આ ખ્યાલ આવી જશે કે આ વસ્તુ યોગ્ય નથી. બરોબર છે. એટલે બીજી વખત ઇન્વાઇટ નહીં કરે. ઇન્વાઇટ નહીં કરે. અત્યારે જે સંજોગ આવ્યો છે એમાં સંભાવ્ય નિકાલ કરી દેશે. કરી દેશે. એટલે આમ તો એવું જ થયું ને હિરેનાનંદ સાહેબ કે જે સંસારના આ બધા અનુકૂળ સંજોગો જે આપણને આવ્યા કરે છે તેમાં તો આ આપણી શુદ્ધાત્માની જે જાગૃતિ હોય છે એ તો મન પડી જ જાય છે. જે પણ આ સંસારના બધા સંયોગો આવે, આ અનુકૂળ આવે કે પેલા આવે જે પણ, તો એમાં આ શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ તો મન પડી જ જાય છે. જો આપણે સમજણ અંદર ના લઈએ તો વધારે મન પડ્યા જ કરે સાહેબજી. એને પાછી ખેંચવી પડે. પાછી ખેંચવી નહીં, એકચ્યુઅલી એટલી સમજણથી, એને સમજણથી પાછું લેવું પડે. ગીતાબેન, આપણને અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા ખબર જ નથી. એમાં જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ અમોને તેજ અનુકૂળ છે. ઊંધા સંયોગને સવળા સમજિયા તેજ માશુર છે. કરેક્ટ. એટલે ખરેખર આપણા માટે પ્રતિકૂળ કયું છે? તો કે આપણને જે કઈ પણ સંજોગ મળે છે એ સંજોગમાં આપણે આપણું કામ નથી કાઢી લેતા તો એ આપણા માટે પ્રતિકૂળ છે. કરેક્ટ. પ્રતિકૂળ સંજોગ આવે એમાં આપણે આપણું કામ કાઢી લીધું તો એ પ્રતિકૂળ. કરેક્ટ સાહેબ, કરેક્ટ. અને આપણા ભાગમાં કેવું છે કે મને બધું આ સારા વ્યવહાર મળ્યા અને સારા વ્યવહાર નથી મળતા, એ પ્રતિકૂળ છે. ના, પ્રતિકૂળ સંયોગો કયા અને અનુકૂળ કયા સંયોગ? તો કે તમે તમારું કામ કાઢી લીધું તો ગમે તેવો બહાર સંયોગ પ્રતિકૂળ છે તો તમારા માટે અનુકૂળ થઈ ગયો, અનુકૂળ થઈ જાય છે. અને કોઈ સામે સંયોગ છે અનુકૂળ છે પણ તમે તમારું કામ કરી નાખ્યું નથી તો એ પ્રતિકૂળ છે. એ પ્રતિકૂળ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આપણા માટે પ્રતિકૂળ કયું ને અનુકૂળ કયું? કે આપણે કામ આપણું કાઢી લેવાનું છે કોઈ પણ સંયોગમાં. કોઈ પણ સંયોગ આવે, કોઈ પણ સંયોગમાં આપણે આપણું કામ કાઢી લીધું, એ સંયોગ અનુકૂળ થઈ ગયો. એ સંયોગ અનુકૂળ થઈ ગયો. અને સંયોગમાં કામ કાઢ્યું નથી એ પ્રતિકૂળ છે. એ જ પ્રતિકૂળ છે. બરોબર, કરેક્ટ સાહેબ. બહુ સરસ ચાવી આપી. સરસ, આ વસ્તુ છે. સરસ સાહેબ, બહુ સુંદર, સરસ સમજ આપી. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરાણાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલા એક આ દાદા ભગવાનનું સૂત્ર આવ્યું હતું વોટ્સએપ પર, તો હું એ વાંચું છું सूत्र। संकल्प अर्थात मेरा और विकल्प अर्थात मैं, जब ये दोनों बंद हो जाए तब मरने के विचार आते हैं, मर जाने के विचार आते हैं। तो આ સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ કેવી રીતે થાય?
આજે બધાને આપતગતનો વિચારો આવતા હોય છે એ લોકોને પોતાને હું અને મારું હોતું જ નથી એ વખતે કમ્પ્લીટલી તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ કેવી રીતે થાય તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે કોણ છો? નામધારી છું. નામધારી છું. શું નામ આપનું? કંચન. કંચનભાઈ. રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા. અને જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. તો કે સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ કરવા માટે આ દાદા ભગવાને આપણને આજ્ઞા આપેલી છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે કે સંકલ્પ વિકલ્પ ક્યારે બંધ થશે તો કે જેટલી આજ્ઞામાં રહેવાશે એટલે આ સંકલ્પ વિકલ્પ માંથી આપણે જ્ઞાન લીધું એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ માંથી આપણે બહાર જ નીકળી ગયા છીએ. પણ આજ્ઞામાં રહેવાતું નથી ને ત્યારે શું થાય છે કે એક સાયકોલોજી ઇફેક્ટ ઉભી થાય છે. સંકલ્પ વિકલ્પ માંથી બહાર નીકળી ગયા. સંકલ્પ વિકલ્પ માંથી આપણે બહાર નીકળી ગયા. નહીં પણ એટલે ત્યાં રાઈટ બિલીફ બેસી કે હું કોણ છું એ ખબર પડી. હું છું અસ્તિત્વનું ભાન છે બધા જીવને પણ હું કોણ છું એ ખબર નથી. દાદા ભગવાનની આજ્ઞા થકી આપણને ખબર પડી કે હું ખરેખર શુદ્ધાત્મા છું અને મારું એ બધું વ્યવહાર છે આખો. બરાબર છે. એટલે એ દાદા ભગવાન એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ ની આખી દિશા બદલાઈ. બરાબર છે. પણ સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ ક્યારે થાય? તો કે સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ ક્યારે થાય તો કે જયારે જ્ઞાની પુરુષ મળે ને ત્યારે જ અને એની પાસેથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને એટલે એના સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ થઈ ગયા. કોઈ પણ જાતનો એને સંકલ્પ ઉભો ના થાય અને કોઈ પણ જાતનો એને વિકલ્પ ઉભો ના થાય. હજુ સ્ક્રીન પર છે संकल्प अर्थात मेरा और विकल्प अर्थात मैं जब दोनों बंद हो जाए तब मर जाने के विचार आते हैं. कंचन भाई. हाँ, जहां तक मैं और मेरा जाना नहीं है, मैं और मेरा मतलब क्या आता कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं. वहां तक क्या होता है कि जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है. समझ आया? मतलब ये जो अहंकार है तो जन्म किसका होता है तो क्या अहंकार का जन्म हुआ. तो कि अहंकार की मृत्यु हुई. समझ में आया? तो कि ये जो मर जाता है तो मर कौन जाता है तो कि अहंकार. बराबर. समझ में आया? तो कि जब ये जान लिया संकल्प अर्थात मेरा और विकल्प अर्थात मैं जब दोनों बंद हो जाते हैं, मैं और मेरापन दोनों जब बंद हो जाते हैं तब मर जाने के विचार आते हैं. फिर आगे जन्म लेने का मन नहीं करता है. समझ में आया? हाँ, जन्म लेने का मन नहीं होता है. अब खत्म हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए. बराबर. समझ में आया? अच्छा, तो ये दादा भगवान का आगे जन्म लेने का मन नहीं होता है. बराबर. बराबर. ये जहां तक संकल्प विकल्प है वहां तक जन्म है और फिर मृत्यु होती है. राइट. तो संकल्प विकल्प चला गया, मैं और मेरा चला गया तो फिर वो उसको नया जन्म लेने का कि अब आगे ये करने का है वो करने का है वो आता ही नहीं है ना. बराबर. वो अपघात का और इससे कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, वो अपघात जो करते हैं जो लोग, हाँ, नहीं ये उससे का कोई लेना देना नहीं, उससे लेना देना नहीं है. ये तो मैं और मेरापन उसकी बात है. मैं और मेरेपन, अहंकार और ममता की बात है इधर. बराबर. जब अहंकार और ममता चले जाते हैं तो संकल्प विकल्प नहीं रहते हैं.
बराबर तो नया जन्म नहीं होता है, राइट, ये बात है। समझ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शांति भाई, हाँ बोलो शांति भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સંભળાય છે? હાજી। હવે સંકલ્પ અને વિકલ્પની જે વાત આજે અત્યારે કરી એમાં તો પાછળ એમ લખ્યું કે મર જાને કા વિચાર આતે हैं। मर जाने का मतलब જન્મ क्या? જન્મ મળે ના મળે એ શબ્દ નથી, મરી જવાનો વિચાર કેમ આવે એમ। बस अब आगे कुछ नहीं करने का है, बस हो गया, पूरा हो गया। પૂરા हो गया, वो तो पूरा हो समाप्त हो गया। गया, પણ મરી જવાનો વિચાર એને બેને મેળ ના પડે। હા એટલે મરી જવું હા અભરો એને સંકલ્પ। તમને શું લાગે છે શાંતિભાઈ, આમાં તમને શું લાગે છે કે આ મરી જવાનો વિચાર કેમ આવે? ના આમાં તમને સમાધાન શું લાગે છે? નથી લાગતું એટલે જ પૂછું મેં કે આ જે શબ્દ પાછળ વાપર્યો ને કે આવું સંકલ્પ અને વિકલ્પ બે હોય ત્યાં સુધી એને તો મરી જીવવાનું જવાનો મન, વિચાર આવે છે। ત્યાં સુધી એને જીવવાનું મન થાય। ત્યાં સુધી જીવવું છે, આગળ આ કરવું છે, ફલાણું કરવું છે, ઢીકણું કરવું છે, આ સુધારવું છે, પેલું સુધારવું છે, હા ત્યાં સુધી એને જીવવાનું મન થાય। બરાબર, આ વાત છે। એ તો જીવવાનું મન થયું, પણ આમાં તો શબ્દ એવો જ લખ્યો છે કે મર જાને કા વિચાર આતે હોય। એની અપેક્ષા સમજવાની। જ્ઞાની પુરુષની કોઈ વાત હોય ને, આ સૂત્રો છે ને એમાં તમને આગળનો રેફરન્સ ના મળે એટલે આખી એની અપેક્ષા સમજવાની। એટલે આમાં શું અપેક્ષા સમજવાની એમ કહું છું? अपेक्षा ये समझवानी के मर जाने का विचार आते मतलब क्या है કે શું કહેવા માંગે છે કે આગળ એને હવે કશું કરવું નથી, પતી ગયું એમ। મારે જે હતું બધું જ મારે જ્ઞાની પુરુષને મેં સમર્પણ કરી દીધું, હું ને મારું બધું સમર્પણ કરી દીધું। હવે મારે આ જીવવું છે, જીવવું હોય તો શેના માટે જીવવાનું મન થાય? જેને કંઈ પણ કરવું હોય એના માટે જીવવાનું છે, કંઈ કરવાનું તો રહ્યું જ નહીં। શાંતિભાઈ ખ્યાલ આવે છે? એટલે અપેક્ષા સમજવાની છે અહીંયા। આમાં જે મેં ઓર મેરા કીધું ને એટલે અહંકાર ને મમતા ની વાત કરે છે। જ્યાં સુધી અહંકાર ને મમતા છે ત્યાં સુધી એને સંકલ્પ છે ને વિકલ્પ છે। મેન વસ્તુ એટલે હું એ વિકલ્પ છે, હા, અને મારું એ સંકલ્પ છે। હા એટલે સંકલ્પ ને વિકલ્પ, સંકલ્પ ને આધારે વિકલ્પ ને વિકલ્પ થી પાછો સંકલ્પ, બે વસ્તુ ચાલ્યા જ કરે। એટલે જન્મ મરણ ચાલ્યા જ કરે। બરાબર। એ જ્યાં સુધી સંકલ્પ છે અને વિકલ્પ છે ત્યાં સુધી આપણને મરવાના વિચાર આવે છે એવું લખ્યું પાછળ એમ કહું। હા, એ જેવું મરવાના વિચાર આવે એટલે શું, દાખલા તરીકે હવે ગમે ત્યારે આવે ને હા તો હું તૈયાર છું એમ। એ તો સાહેબ જયારે એબ્સોલ્યુટ આત્મા થઈ ગયો હોય ત્યારે। હા એબ્સોલ્યુટ, આ તો એબ્સોલ્યુટ ની જ વાત કરીએ છીએ આપણે। એબ્સોલ્યુટ આત્મા થયો ત્યારે તો એને વિચારની કોઈ ભૂમિકા નહીં આપણને હોતી। જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા હા એટલે એમણે શું કર્યું, હું ને મારું નીકળી ગયું કે રહ્યું? હું અને મારું બંને એમને કાઢી નાખ્યું। એટલે શું થયું, એબ્સોલ્યુટ રહ્યું કે નહીં? હા બસ એ વાત છે। એબ્સોલ્યુટ થયું એવું નથી આમાં સાહેબ। એટલે એબ્સોલ્યુટ તમે કીધું એટલે તમને એબ્સોલ્યુટ નો જવાબ આપ્યો। હા એ તો બરાબર છે। સારું ચાલો। બરાબર શાંતિભાઈ? હા હા બરાબર। જય સચ્ચિદાનંદ। દીપકાનંદજી કઈક હસે છે, કઈક કે છે? દીપકાનંદજી શું કહે છે? દીપકાનંદજી
આજે અહીંયા છે ને શાંતિ આજે કોમ્પ્યુટર પર શું ને એટલે મને બધા ચહેરા દેખાય છે આજે. રાઈટ, એટ એ ટાઈમ બધા દેખાય. રાઈટ, એટલે બરાબર છે. એકચ્યુઅલી સૂત્ર લખનારે બહુ સમજીને લખવું જોઈએ. આમાં જે હું ને મારીની વાત કરી છે ને, એટલે દાદાની જ વાત છે, દાદાનો જ સત્સંગ હશે, પણ એમાં થોડી સ્પષ્ટતા કરે તો વધારે થાય. ગાડી પછી મહેસાણા બદલે કશે બીજે જતી રહી તો શાંતિકા કહે કે હું તમારી રાહ જોઈને બેઠો છું, તમે કોઈ આયા નહીં ને. ગાડી બદલાઈ, પાટો બદલાઈ ગયો. બીજી ગાડીમાં ના બે આયા, દાદાની ગાડી બે જશે. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. પૂર્વા. हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी. जय सच्चिदानंद. હિરેનાનંદજી, એ સમજવું હતું કે જ્યારે આપણે કઈને કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિને જ્યારે આપણે ફાઇલ સમજીએ ત્યારે આપણી અંદરની દશા કેવી હોવી જોઈએ. એટલે મને એવું સમજાયું હમણાં કે હું ખાલી બોલું છું કે અમારી આ ફાઇલ પૂરી કરવાની છે, આ ફાઇલ પૂરી કરવાની છે, પણ એ દરેક ક્રિયામાં મને ગમતો અને ના ગમતો ભાવ તો એ પ્રેઝન્ટ જ હોય છે. તો એટલે એ મને એવું થાય છે કે હજુ હું ફાઇલ શબ્દને સરખી રીતે સમજી નથી એમ. એટલે આપણું અંદરથી શું હોવું જોઈએ જ્યારે આપણે કઈને કોઈકને કે કશાકને પણ ફાઇલ કહીએ ત્યારે? હવે ફાઇલ એટલે આ કોમ્પ્યુટરમાં બધી ફાઇલો હોય છે કે નહીં? આ વસ્તુની ફાઇલ, આ વસ્તુની, આ વસ્તુની ફાઇલ. તારે જ્યારે પણ કઈ પણ વસ્તુનું કામ પડે તો એ ફાઇલ સામે લાવવી પડે કે નહીં? ખોલવી પડે કે નહીં? હા, ખોલવી પડે. બરાબર. હવે કામ પૂરતું તું ખોલે કે એમાં બીજું કઈ કરે કામ સિવાયનું? ના, કામ સિવાયનું ના કરું. તો કે એટલે શું કહેવા માંગીએ છે તો કે આજે આ ફાઇલ છે તો કોઈ પણ સામે આવે છે તો એ ઋણાનુબંધ અને ઋણાનુબંધના હિસાબને આધારે આવેલું છે. જ્યારે પણ ફાઇલ બોલીએ ત્યારે સમજવાનું છે કે સામે જે કોઈ આવી વ્યક્તિ છે કે વસ્તુ છે તો એનો મારી સાથેનો કઈ પણ હિસાબ છે. શું છે? હિસાબ છે એટલે સામે આવી છે. હા, બરાબર. કોઈ પણ આપણે ફાઇલ આપણી પાસે રાખી હોય, કોમ્પ્યુટરમાં ફાઇલ રાખો તો એમને રાખો ખરા? ના. ચાલો, તો શેના આધારે રાખો? કઈ પણ તમારે એનું કામ છે એના આધારે જ ને. તો કે તમારી જે કોઈ પણ ફાઇલ છે, તમારી સામે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે કે વસ્તુ આવે છે તો એ ફાઇલ ક્યારે કહેવાય? તો કે તમને એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ ભેગી થઈ એટલે ફાઇલ કહેવાય. એટલે ફાઇલ એટલે શું? તો કે એ જે વ્યક્તિ કે વસ્તુ છે એની જોડે જેટલું તમારે કામ છે, જરૂર છે, એટલો જ વ્યવહાર કરવાનો છે. હવે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ સામે હોય તો આપણે જરૂર હોય એટલો વ્યવહાર કરીએ છીએ કે વ્યવહાર વધી જાય છે? વધી જાય છે. વધી જાય છે. એટલે આ વધી ના જાય એટલે સમજવાનું છે કે આ ફાઇલ છે. અને ફાઇલ કેમ કીધું કે જેમ તમારી પાસે કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ ફાઇલ હોય છે તો તમને ખબર છે કે આ શેના માટે છે? કે આટલા કામ પૂરતું જ છે, એની સાથે બીજું કઈ કરવાનું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હા. જેમ અને હવે દાખલો આપીને કહું તો કે તારો ભાઈ છે, તારા મમ્મી છે, તારા પપ્પા છે. તો કે તારા મમ્મી સાથે જે વાત કરવાની હોય એ તારા ભાઈ સાથે વાત કરે તો શું થાય? ના મજા આવે, કામ સરખું ના થાય. સરખું ના થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તારા ભાઈ સાથે વાત કરવાની છે, તારા પપ્પા સાથે વાત કરે તો શું થાય? ના, સરખું ના થાય, ના મજા આવે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આ જે વ્યક્તિ છે કે આ જે વસ્તુ છે એનો મારી સાથે શું વ્યવહાર છે એ તમારી ફાઇલ છે. એ રીતની ફાઇલ છે એટલે તમારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુ જોડે એટલો જ વ્યવહાર કરવાનો છે, નહીં કે બીજો વધારાનો. હા, પણ પછી એમાં આધાર આવે છે
તમારો પ્રોબ્લેમ શેના આધારે આવે છે કે વસ્તુ કે વ્યક્તિ સાથે જ્યારે કંઈ પણ વિશેષ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે એનાથી બરાબર પ્રોબ્લેમ. છે. હા અને અને પણ એમાં આપણાથી વિશેષ વ્યવહાર જ થાય. કેમ થાય કહું? સાચી વાત છે. હા કેમ થાય કહું? હા કહો. કારણ કે તારે તારા ભાઈને જે કહેવાનું હોય ને એ તું તારા ભાઈને ડાયરેક્ટ કહીને કરાવે કે તારા મમ્મી જોડે કરીને કરાવે? મમ્મી જોડે કહીને. આ વાત છે. બરાબર છે, સાચી વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે આ ફાઇલ આ સમજવાની કે મારો આની સાથેનો ઋણાનુબંધ છે કે નહીં, આ વ્યવહાર મારે મમ્મી સાથે વાત કરવાની છે કે નહીં, આ ભાઈની વાત મમ્મી સાથે કે મમ્મીની વાત ભાઈની સાથે કે પપ્પાની વાત ભાઈની સાથે, એ વ્યવહાર નથી. તો કે તમારી જે ફાઇલ છે એનો તમારી સાથેનો જે ઋણાનુબંધ છે એ ઋણાનુબંધ ને આધારે તમારે આખું એની સાથે એક વ્યવહાર કરવાનો છે, એને આપણે ફાઇલ કહીએ છીએ. એટલે તને દાખલો આપ્યો કે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ ફાઇલ હોય તો એ ફાઇલ તું ખોલે ત્યારે એ ફાઇલમાં જે વસ્તુ હોય એ પ્રમાણે વ્યવહાર કરે ને. આ જે વસ્તુઓ કે વ્યક્તિ છે ને એ બધું આવી રીતે છે અને આવી રીતે સમજવાનું છે અને ફાઇલને આવી રીતે સમજવાની છે કે ભાઈની સાથે પપ્પા સાથે જે વ્યવહાર કરતા હોય ભાઈની સાથે નથી કરવાનું. પણ એમાં તન્મયાકાર થઈ જવાય એનું શું? પછી ત્યારે તો એ ફાઇલ રહી તન્મયાકાર થઈ જવાય એને પૂરું કરવા માટે કે એનું શું? એટલે એમાં તો પછી એવું રહે જ નહીં ને કે આ ફાઇલ હતી પણ હું તો તન્મયાકાર થઈને કામ કર્યું મેં તો બધું. આ તન્મયાકાર કેમ થઈ જવાય છે કે એ જે સામે કોઈ જે કઈ ફાઇલ આવી ને એ ફાઇલ છે એવું ખબર જ નથી પડતી, એને આપણે સાચું માનીએ છીએ. બરાબર છે. હા ખ્યાલ? જ્યાં સુધી આજ આપણે આપણી અણસમજણ જે હતી એ જ્ઞાની પુરુષે આપણને સમજણ ફિટ કરાવડાવી કે આજે આ મારો જે ભય છે કે ખરેખર ભય છે ના. કેવી રીતે છે ભય? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ભય છે. મમ્મી છે તો ખરેખર મમ્મી છે? ના. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી મમ્મી પપ્પા છે ખરેખર પપ્પા છે? ના. તો કે નથી તો કેવી રીતે છે? એ રિલેટિવ થી પપ્પા છે. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી પપ્પા છે. હા રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હવે આ તન્મયાકાર કેમ થઈ જવાશે? તો કે જ્યારે આ રિલેટિવ નહીં સમજાય એટલું તન્મયાકાર થાય છે. આમ તો ખરેખર તન્મયાકાર થતો જ નથી, એક સાયકોલોજી ઇફેક્ટ ઊભી થાય છે. જ્ઞાન લીધા પછી એ તન્મયાકાર નથી થતો. જો તન્મયાકાર જો થતો હોય ને તો એને ખબર જ ના પડે કે હું તન્મયાકાર થયો. એને ખબર પડે છે હું તન્મયાકાર થયો એટલે ખરેખર તન્મયાકાર નથી થતો. આ મોટી વાત છે. તન્મયાકાર થયો હોય એને ખબર પડે ખરી કે હું તન્મયાકાર થયો? ના ના પડે. બેનપણીને પૂછે કે તું આમાં તન્મયાકાર થઈ ગયેલી તો તને શું કે ગાડી કે ડાઈ કે? ગાંડી કે. પણ તને ખબર પડે છે ને હું આ જગ્યાથી એટલે ખરેખર તન્મયાકાર નથી થતી કારણ કે તને દેખાય છે. એટલે આ સાયકોલોજી ઇફેક્ટ આપણને ઊભી થાય છે કે તન્મયાકાર થઈ ગયો. પણ આ વસ્તુ કેમ બને છે તો કે જે વ્યક્તિ સાથે જેટલો વ્યવહાર કરવાનો હોય, પપ્પા સાથે મમ્મી સાથે ભાઈ સાથે જેટલો વ્યવહાર હોય એના બદલે આપણે વિશેષ વ્યવહાર થાય એટલે પછી આગળ ચાલે. અને બીજું શું થાય છે કે આપણે જે વસ્તુમાં સુખ માન્યું છે સુખ માન્યું છે એને આધારે આપણે આખો જે વ્યવહાર કરીએ છીએ એટલે પછી આ તન્મયાકાર થઈ ગયો એવું લાગે. બરાબર છે. હા. અને પછી આપણને એની રિવર્સ ઇફેક્ટ આવે ત્યારે દુઃખ લાગે. જ્યાં જ્યાં તમને જે સંજોગોમાં સુખ લાગ્યું હોય તો ત્યાં જોવાનું છે. શું નામ તારું? અપૂર્વા ને? પૂર્વા. તો કે પૂર્વાને કહેવાનું છે કે પૂર્વા તું આમાં સુખ માનતી હતી અને તું આની સાથે એટેચ આટલી બધી રહી આ વસ્તુ કે આ વ્યક્તિ સાથે, તો તને સુખ મળ્યું ખરું? એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ના પૂછાય? હા પૂછાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે આપણે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે તું આપણે સુખ માનતા હતા પણ સુખ મળ્યું? તો કે ના, સુખ માનતા હતા પણ મળ્યું નહીં. તો કે ખરેખર જો સુખ હોત તો સુખ મળત ને?
ખ્યાલ આવ્યો? તન્માયાકાર શેના આધારે થઈ જાય છે? તો કે એને એમાં સુખ લાગે છે એટલે તન્માયાકાર થઈ જાય છે, અને પછી એમાં દુઃખ પડે છે એટલે ફરીથી દુઃખમાં તન્માયાકાર થઈ જાય છે. એટલે એક વખત સુખમાં તન્માયાકાર થાય છે અને પછી દુઃખમાં તન્માયાકાર થાય છે. સાચી વાત છે. ખ્યાલ પણ સમજાય કે આની અંદર ખરેખર સુખ નથી. ખરેખર સુખ ક્યાં છે? તો કે જે પોતાનું સ્વરૂપ છે, અંદર જે ભગવાન બેઠા છે, જેને આધારે પૂરવા છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ જતા રહે પૂરવાની કેટલી કિંમત? બિલકુલ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એને આધારે સુખ છે. આ સમજવાનું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુમાં સુખ છે નહીં, આ બતાવવું પડશે. એનો દાખલો કાઢીને બતાવવું પડશે કે આમાં સુખ છે. એટલે પછી સુખમાં તન્માયાકાર નહીં થાય અને દુઃખમાં તન્માયાકાર નહીં થાય. અને જેમ છે એમ ફાઇલ એને સમજાશે કે ના, આ ફાઇલ જ છે. અંદર સુખનો ગુણધર્મ નથી, અને અંદર દુઃખનો ગુણધર્મ નથી. આ ગરમીમાં પંખો ચાલુ કરીએ એટલે સુખ લાગે કે નહીં? ગરમીમાં એસી ચાલુ કરીએ તો સુખ લાગે કે નહીં? લાગે. પણ જો ઠંડીમાં પંખો ચાલુ કરીએ તો શું થાય? દુઃખ લાગે. ના ગમે. તો આ પંખો જે છે એ સુખ દુઃખ આપે છે? ના. પણ આપણે તો એવી માન્યતાને આધારે શું થાય છે કે આમાં સુખ છે એટલે સુખમાં પહેલા તન્માયાકાર થશે, પણ પછી સુખ નહીં મળે, એમાંથી દુઃખે મળશે એટલે પાછું દુઃખમાં તન્માયાકાર થઈ જશે કે આમાં તો દુઃખ જ છે. પણ એ વસ્તુ કે વ્યક્તિનો ગુણધર્મ જ નથી સુખ આપવાનો કે દુઃખ આપવાનો. એના સ્વભાવમાં જ નથી કે સુખ આપે કે દુઃખ આપે. એનો સ્વભાવ જ નથી. આ વાત છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણને લાગે છે એનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો છે એટલે ત્યાં જઈએ છીએ એટલે તન્માયાકાર થઈ ગયેલું લાગે. ખ્યાલ આવ્યો? પછી એમાંથી આપણને દુઃખ મળે, આપણે પાછું આવવું પડે, પાછા પડીએ એટલે આપણને એની અંદર દુઃખ લાગે એટલે પાછા દુઃખમાં તન્માયાકાર થઈ જઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? સમજાયું. સરસ સમજાયું. એટલે ખરેખર શું છે તો કે ફાઇલ જ છે. આ રીતે ફાઇલ છે. બરાબર પૂર્વ? હા, ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતના આવજે ક્વેશ્ચન, વેરી પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો હિરણ આનંદજી, હાજી, આપણે આપણો સામાયિકનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આનંદજી, આજે 15મું વીક શરૂ થાય છે. દીપકાનજી, રાઈટ, 15મું વીક શરૂ થાય છે ને આજે હવે 2 વીક માટે આપણે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ જોડે જે બધી નાની મોટી બહુ મોટી ભૂલો થયેલી છે તો એને યાદ કરીને આપણે એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. તેમજ દિવસ દરમિયાન એક પ્રયોગ રાખીશું કે આખો દિવસ આપણે ઘરના લોકો જોડે કેવી રીતે બધો વ્યવહાર કરીએ છીએ. એ લોકોના માટે કશું એ કરતા જોઈએ એટલે આપણા મનમાં કઈ નો કઈ વિચાર આવે. કેટલી વખત બોલી પાડીએ, કેટલી વખત ના બોલીએ, કેટલી વખત એમની જોડે સારો વ્યવહાર કરીએ, કેટલી વખત એમને દુઃખ થાય એવો આપણાથી વ્યવહાર થાય. તો એ બધાને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખીશું અને એટલે પ્રયોગમાં રાખીશું. અને રાત્રે આવી રીતે મળીએ. તમે ઘરે પણ સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરી શકો. તૂટક કરો, આખું એ કરો 48 મિનિટનું, અને અહીંયા આપણે 10 મિનિટનું કરીશું. તો ઘરના સંબંધ એટલા બધા ચીકણા હોય છે ને, કશું કે આ જરા મૂકી દો, પેલું લાવો તો પણ ઓછું લાગી જાય. બધું મારે કરવાનું, કેમ નહીં કરતા જાતે, ઘણું બધું થાય. અને એ બધી ચીજોને યાદ કરી, કારણ કે દાદાએ શું કીધું, ઘર જીત એ જગત જીત છે. અને ઘર નહીં જીતાયું તો જગતથી હારી જ ગયા છે આપણે. એટલે ઘરનું મહત્વ, કારણ કે આખા 24 કલાકમાં 15 થી 20 કલાક આપણે સાથે રહેતા હોય તો પછી એ કેટલું બધું માંગી લે.
રિટાયર થયા પછી 24 કલાક જેવા જ સાથે હોય, કંઈક થોડા ટાઈમ માટે જ જુદા પડતા હોય, નહીં તો સામા જ હોય જ્યારે જુઓ ત્યારે. એટલે પછી તો વધારે ક્લોઝ ઓબ્ઝર્વેશન થાય. નાનું નાનું પછી અહીંયા પાણી કેમ પડ્યું ને અહીંયા આ વસ્તુ કેમ મૂકી ને પેલું અહીંયા ક્યાં મૂક્યું ને અહીંયા નહીં મૂક્યું ને બધું બહુ થાય. એક જણા એમનું કહેતા હતા કે સવારે ઉઠે તો બાથરૂમ જાય છે તો સ્લીપર ફટાક ફટાક કરીને બોલે છે. એટલે તો પહેલેથી જ બોલતી હતી આ, તો ત્યારે સારી લાગતી હતી. હવે રિટાયર થયા અને ઉંમર થઈ તો હવે કેમ એવું લાગે, એવું થાય. એટલે આ ઘરના સંબંધોમાં આખો આપણો જો હૃદયથી પ્રેમ સંપાદન થાય તો પછી એ આપણું કામ થાય. અને એક વસ્તુ છે કે ઘર પર આવવા પહેલા બહારના બધા પણ આપણે એમને વધારે કહીએ, કારણ કે બહાર તો આપણે ડાયા જ રહીએ છીએ, બહાર એડજસ્ટમેન્ટ કરવું નથી પડતું, લેવાય જ જાય છે બહુ સારી રીતે. ઘરના લોકો પાસે બહુ મોટી અપેક્ષા ઊભી હોય છે અને બધો રફ વ્યવહાર બધો ઘરના લોકો જોડે જ થાય, કારણ કે પોતાના માનેલા છે ને. હવે પોતાના માનેલા છે તે કઈ રીતે માનેલા છે આપણે સમજી શકીએ તો આપણે આ લઈએ. હવે જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાજી, આપણે છૂટાપણા સાથે રાખીએ છીએ એટલે આપણી આખી અંતરાત્મા દશાની ભૂમિકા પણ આપણને ખબર પડે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણને શું કહીએ પ્રતિક્રમણે કરીએ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી દીપક આનંદથી એટલે પોતાનું નામ જે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, જે દોષો થયા છે એને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી અંતરાત્મા દશામાં પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા, તમે જુદા, હિરેનાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ છો, હિરેનાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. તમે પરમેનન્ટ છો, હિરેનાનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે નાના નાના પેલા મોટા મોટા દેખાશે, પછી નાના નાના દેખાશે, પછી આ આચરણના દેખાશે એટલે આપણા બધા વ્યવહારના, પછી વાણીના, પછી મનમાં, બધું ધીમે 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 કરીને દેખાશે અને કમ્પ્લીટ આખું એ ક્લિયર થઈ ગયું તો એનું માપ શું કે એમનામાં આપણને આપણી છબી દેખાશે એટલે એમના તરફથી પછી કંઈ પણ આવશે તો તમારું જ તમને આવે છે, તમારે જ તમારી જોડે ડીલ કરવાનું છે એટલે આખો વ્યવહાર પ્રેમપૂર્વક થઈ જાય. એ આપણો ગોલ છે. ધીમે ધીમે આપણે બધા ભેગા રહીને સાથે રહીને આ રીતે પ્રગતિ માંડીએ. દાદાને પ્રાર્થના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે હિરણનાથ. શ્રીમંત બોલાવો. દીપકાજી પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. Go ahead. નમો No, go ahead. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.